યાત્રાધામ અંબાજી ખાતે અંબાજીના ગબ્બર તળેટીમાં એક જ દિવસમાં એક જ સ્થળે 51 શક્તિપીઠ મંદિરોના દર્શનનો લાભ મળે તેને લઈ તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને હાલના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સ્વપ્નને સાકાર કરતું ધાર્મિક સ્થળ બન્યું છે। 2014માં વિવિધ દેશ વિદેશમાં સ્થાપિત થયેલા હોય તે જ પ્રકારના મંદિરોની સ્થાપના ગબ્બરમાં કરવામાં આવી। આજે તેના પાટોત્સવનું આયોજન કરાયું। કેબિનેટ મંત્રી બળવંતસિંહ રાજપૂતે દીપ પ્રગટાવીને 51 શક્તિપીઠ પરિક્રમા મહોત્સવનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો। પરિક્રમા મહોત્સવના પ્રથમ દિવસે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी साहेब 2014 में समग्र भारतनी अंदर 51 शक्तिपीठ पर एक ज जगह दर्शन थाय ए अंबाजी निमित्ते खुल्लू मूक्युं हतुं अने आ कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी साहेबे पूर्ण कर्यो हतो। एना भागरूपे गुजरातना मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल साहेबे लाखों भक्तों आवी शके अने 51 शक्तिपीठ अहीं आगळ व्यवस्था थाय ए बाबतनी एक सरस व्यवस्था करी छे। पर्यावरण प्रेमी जीतुभाईए एक अनोखी पहलनी शुरुआत करी छे। सड़क सुरक्षा अभियान अंतर्गत मार्ग सलामती ने ध्याने लई ऋषिवनना कर्मचारीओने 204 हेल्मेटनुं निःशुल्क वितरण करवामां आव्युं हतुं। उल्लेखनीय छे के जीवननी एक दुखद घटना बाद स्टाफना सभ्योने जीतुभाईए हेल्मेट वितरण करी सलामती पूरी पाडी हती। जीतुभाईना जीवनमां 15 वर्ष अगाऊ बनेली आघातजनक एक घटनामां मार्ग अकस्मातमां हेल्मेट धारण न कर्युं होवाने कारणे सगा भाणियाने गुमाव्यो હતો। ત્યારથી જ તેમના દ્વારા હેલ્મેટ વિતરણ કરવામાં આવે છે। તો આજથી 15 વર્ષ પહેલા મારા એક ભાણો સડક મોટરસાઇકલ દુર્ઘટનામાં જ ઓફ થઈ ગયો હતો। એ પછી તો અમે આ રોડ ઉપરથી મરેલા પ્રાણીઓ ખેંચવાનું મિશન છેલ્લા 12 વર્ષથી અમે ચલાવી રહ્યા હતા। તો એના ભાગરૂપે પણ આ હેલ્મેટનું પણ અમારા કર્મચારીઓને અને નજીકના અને એવા કોઈ જરૂરિયાતવાળા तो जे पण अमाराथी थाय ए रीते अमे आ हेल्मेटनुं वितरण अमारा कर्मचारीओने कोई जान ना जाय एना भागरूपे अमे आ प्रयोग छेल्ला घणा वर्षोथी करी रह्या छीए। जूनागढ़ में माणावदर नगरपालिका सौथी वधु चर्चा में रहेली छे केम के अहीं हाल भाजपना धारासभ्य छे अने तेओ एडी चूंटणी जोर लगावी रह्या छे अने हाल बंने मुख्य हरीफ पक्षों कांग्रेस अने भाजप जीतना दावा करी रह्या छे। हाल अहीं वहीवटदारनुं शासन छे। बीजी तरफ माणावदरनो मुख्य मुद्दो पाणीनो प्रश्न छे अने सौथी पहेला पाणीनो प्रश्न हल थाय तेवा प्रयत्नो हाथ धराशे तेवी वातो बंने पक्षों द्वारा करवामां आवी रही छे। पहला तो अमर पाणीनो प्रश्न है। आ 4 दिवसे पाणी आपे छे पण अमारा प्रयत्न एवा छे के एकत्र आ पाणी मळे एवा प्रयत्न अमे करशुं। एक तो रोजी रोटा माटे अहींया सारी फैक्टरी पड़े एवा प्रयत्न करे सरकार एवी अमारी मागणी छे। अमे पाणीनी मागणी रेवेन्यू फंड बन्यो छे एमां पण अमे प्रयत्न बनशे एटला प्रयत्न करशुं ने एमां पाणी नाखे तो एकत्र पाणी थाय एवा प्रयत्न अमे करशुं। वहीवटदार छेल्ला 2 वर्षथी वहीवटदारनुं शासन छे अने ए पहेला भाजपનું શાસન હતું 2.5 વર્ષ માટે। અત્યાર સુધીમાં 94 થી નગરપાલિકા અસ્તિત્વમાં આવી ત્યારથી 2 વખત કોંગ્રેસનું શાસન હતું અને બાકીના સમયમાં ભાજપનું શાસન થયું છે। ત્યારે સરકારની યોજના હતી ભૂગર્ભ ગટર યોજના। તો ક્લીન સિટી માટે થઈ અને ભૂગર્ભ ગટર યોજનાનું આખા ગામની અંદર ભૂગર્ભ ગટર યોજના છે એ હું પ્રમુખ હતો ત્યારે અમે આખા ગામની અંદર યોજના અમલમાં મૂકી હતી। वंथली नगरपालिकानी चूंटणी जाहिर थता मुख्य हरीफ पक्षों भाजप अने कांग्रेस करोड़ों रूपियाना विकास अमारा शासनमां थया छे तेवा दावा करी रह्या छे। त्यारे अहींना स्थानिको अने मतदारो हजी प्राथमिक सुविधानो अभाव छे तेवुं जणावी रह्या छे। त्यारे भाजप कांग्रेसना दावा सामे मतदारो बंनेनी पोल खोली रह्या छे। खास तो अहीं जाहेर शौचालयनी सुविधा नथी। सांकड़ा रस्ताने लई ट्राफिक जामनी कायमी माथाकूट। नाना माणसो आजे पण बीपीएल कार्ड माटे धक्का खाई रह्या छे। त्यारे भाजप कांग्रेसना विकासना दावा वच्चे हजू पण वंथलीना लोको पीड़ाई रह्या छे। जूनागढ़ जिल्लानी वंथली नगरपालिकानी चूंटणी जाहेर थई छे त्यारे कांग्रेस अने भाजप बंने छे ते विकासना दावाओ करी रह्या छे के अमे एटलो विकास कर्यो छे। त्यारे आपणी साथे छे ते वंथलीना स्थानिको छे एनो मूळ जाणीए के केवो विकास थयो छे अथवा केवो विकास झंखी रह्या छे। शुं लागे छे तमने आज? मारुं नाम मगनभाई भट्टी छे। वंथलीनो विकास तो थयो छे थोड़ो भाजपना शासन दरमियान। हजी ए विकास करे तो सारू हजी थवो जोईए विकास। भाजप केवो विकास इच्छो छो? गामनी अंदर रोड हारा बनवा जोईए पाणीनी व्यवस्था हरकी होवी जोईए। ज्यां धक्का खवडावे नगर पंचायत हरिभाई लाखाभाई बस
ખાસ કરીને જોવા જાય તો બીપીએલ કાર્ડને લઈ અને સ્થાનિકો કહે છે કે બીપીએલ કાર્ડને લઈને ધક્કા ખવડાવે છે, પણ કામ થતું નથી. વંથલીના સ્થાનિકો જણાવી રહ્યા છે ટ્રાફિક શૌચાલયના પ્રશ્ન છે તે લોકોને સ્થાનિકોને રડાવી રહ્યા છે. સાથે જે ભૂગર્ભ ગટરના કામ થયા છે તેમાં પણ અનેક પ્રકારના ભ્રષ્ટાચાર થઈ હોવાનું સ્થાનિકો જણાવી રહ્યા છે. ત્યારે કોંગ્રેસ અને ભાજપના દાવા છે કે અમે બહુમતી પાસ કરશું, ત્યારે 18 તારીખે વંથલીના મતદારો છે તે કોના ઉપર કળશ જોડશે તે જોવાનું રહ્યું. જેમ જેમ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે તેમ તેમ તમામ પાર્ટીઓ પોતે કરેલા કામોની ગણતરી કરાવવા લાગે છે, પરંતુ જૂનાગઢ જિલ્લાની માણાવદરના મતદારોનો મિજાજ કંઈક અલગ જ જોવા મળ્યો છે. અહીંના લોકો કહી રહ્યા છે કે તે કોઈ પણ પાર્ટીને મત નહીં આપે. તે લોકો એવા ઉમેદવારને જ વોટ આપશે જે તેમની પાયાની જરૂરિયાતો પૂરી કરે. ખાસ અહીંના લોકોને પાણીની સમસ્યા છે. અહીંની મહિલાઓ જણાવી રહી છે કે તેમને 4 દિવસે પાણી મળે છે. સાથે જ તે લોકોના વિસ્તારમાં ગંદકી હોવાથી અહીંના લોકો આકરા પાણી જોવા મળી રહ્યા છે. માણાવદર નગરપાલિકાની ચૂંટણી યોજાઈ રહી ત્યારે ભાજપ કોંગ્રેસ છે તે દાવા કરી રહ્યા છે કે અમે અમારા શાસનમાં લોકોની સુખાકારી માટે કામ કર્યા છે. ત્યારે અહીંના વિસ્તારના મહિલાઓને પૂછતા એક નવું ચિત્ર સામે આવ્યું છે કે અહીં 4 દિવસે પાણી મળે છે. ત્યારે અહીંના મતદારો છે તે શું ઈચ્છી રહ્યા છે આપણે તેની સાથે વાત કરીએ. બેન, આપના નામથી શું તકલીફ છે અહીંયા? અમારે પાણીની તકલીફ છે ને અમારે છે ને રોજ પાણી નથી દેતા. 5 દિવસ 100 દિવસ પાણી દે છે. અમારે કોઈ સફાઈ કરવા આવતા નથી, કુંડિયું સાફ કરવા આવતા નથી. ગંદકી એવી થાય છે અમે ત્યાં 2-3 ફેરી ત્યાં અરજી મારવા જાય તો કોઈ સાફ કરવા આવે નહીં. ઈ કે આવે એમ કરીને નીકળી જાય. કોંગ્રેસમાં નહીં, ભાજપમાં નહીં, કોઈ નહીં. અમારું કામ કરે એમાં અમે મત દેશું. બહુ તકલીફ છે. અમે મિલુમાં જાય તોય કોઈ ભરવા દેતા નથી. અમે પાણી પીવા ક્યાં જાય? કે અહીંના જે મતદારો છે તે ઈચ્છી રહ્યા છે કે જે અમને દરરોજ પાણી આપશે અને નિયમિત સફાઈ કરશે તેને અમે મત આપીશું, નહીં કે કોઈ પાર્ટીને જોઈને. વિભાજન બાદ વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ સંકેત આપ્યા છે. થરાદમાં સંબોધન દરમિયાન શંકર ચૌધરીએ રાહ તાલુકો બનાવવાના આપ્યા છે સંકેત. ત્યારે વાવ થરાદ જિલ્લો બન્યા બાદ રાહ તાલુકો બનવાના સંકેત આપવામાં આવ્યા છે. થરાદના કિયાલ ગામ ખાતે સંબોધન વખતે કહ્યું કે તમારા નજીક તાલુકો આપીશું. શંકર ચૌધરીએ કહ્યું કે ગામ કિયાલ તાલુકો તમારા નજીક કરીશું. ના હજુ તમને 2 બદલવાનું છે. તમારે તમે બોલો ગામ, થોડા દિવસમાં તાલુકો બદલાશે. અને થોડા દાડાની અંદર જિલ્લો પણ જિલ્લો કયો બનશે? કયો જિલ્લો બનશે? વાવ થરાદ જિલ્લો બનશે અને તાલુકો તમારે ઢુકડો કરી નાખશે. ઉમરપાડાના વાડી ગામ ખાતે આવેલ સૈનિક સ્કૂલમાં 18 જેટલી વિદ્યાર્થીનીઓની તબિયત લથડતા આરોગ્ય વિભાગ દોડતું થયું. સુરત જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડોક્ટર અનિલ પટેલ સૈનિક સ્કૂલ પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તાલુકા આરોગ્યની ટીમને સાથે રાખી શાળાના આચાર્ય અને ગૃહમાતાના નિવેદનો લેવામાં આવ્યા હતા. હાલ 18 વિદ્યાર્થીઓમાંથી 10ને ડિસ્ચાર્જ આપી દેવામાં આવ્યું છે, જ્યારે 8 હજુ પણ સારવાર હેઠળ છે. વાતાવરણમાં આવેલા પલટાને કારણે વિદ્યાર્થીઓની તબિયત બગડી હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે. કોમન કોલ્ડ અમુક બાળકોને હતું, એટલે કે યુઆરટીઆઈ કહેવામાં આવે છે, અપર રેસ્પિરેટરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન. એની સાથે ફીવરની પણ કમ્પ્લેન હતી અને 1-2 બાળકોને વોમિટિંગની તકલીફ હતી. તો 18 બાળકોને આપણે ગઈકાલે 108 દ્વારા અને અન્ય જે સુવિધા મળી એ પ્રમાણે CHC જંખવાવ ખાતે જે મેડિકલ ઓફિસરની ટીમ છે ત્યાં બતાવવામાં આવ્યા હતા. એમાંથી ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખીને અમુક બાળકોને પાછા પરત કરવામાં આવ્યા હતા. કચ્છમાં કેબલ ચોરી મામલે ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ થયો છે. પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલે જ ચોરી કરાવી હતી અને સાગરીત સાથે મળીને કેબલ ચોરી કરાવી. પોલીસ કર્મચારીએ ચોરી કરાવ્યાની કબૂલાત કરી છે. મોત શોખ માટે ચોરી કરાવ્યાની કબૂલાત કરવામાં આવી છે. તો પોલીસે ભુજના હેડ કોન્સ્ટેબલ અને તેના મદદગારની ધરપકડ કરી છે. આરોપી કોન્સ્ટેબલ અગાઉ જખો પોલીસમાં નોકરી કરી ચૂક્યો હોવાથી મુદ્દામાલ રૂમમાંથી કેબલ ચોર્યા હતા. વડોદરા ખાતે દહીંવડામાં જીવાત નીકળી હોવાની ઘટના સામે આવી છે. જગદીશ ફરસાણમાં ગ્રાહકને કડવો અનુભવ થયો છે. પાદરા વડોદરા રોડ પર આવેલી દુકાનમાં લાપરવાહી સામે આવી છે. તો વડોદરામાં અવારનવાર ફૂડમાં જીવાત નીકળવાની ઘટના બની રહી છે, ત્યારે વધુ એક આ ઘટના સામે આવી છે. જગદીશ ફરસાણ
વડાના ત્યાં દહીંવડા ઓર્ડર કરવામાં આવ્યા હતા અને તે દહીંવડામાં જીવાત નીકળી હોવાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. વડોદરામાં અવારનવાર જ્યારે પણ આ પ્રમાણે ખાવાનો ઓર્ડર આપવામાં આવતો હોય છે તેમાં જીવાત નીકળવાની ઘટના બનતી હોય છે.